Psalm chapter 65, verse 1 to 13. தேவனே சியோனில் உமக்காக துதியானதும் அமைந்து காத்திருக்கிறது. பொருத்தனையே உமக்கு செலுத்தப்படும். To the chief musician, yes, psalms and songs of the David. Praise wait for thee, O God, is season, and unto thee shall and the view be and performed. வசனம் 2. ஜெபத்தை கேட்கிறவரே, மாமிசமான யாவரும் உம்மிடத்தில் வருவார்கள். O thou that and hearest and pray, unto thee shall and all flesh come. வசனம் 3. அக்கிரம விஷயங்களை என் மேல் மிஞ்சி வல்லமை கொண்டது. தேவரீர் எங்களை மீறுதல்களை நிவிர்த்தியாக்குகிறீர். Iniquities and prevail against me. As for your and transgressions, though and shalt and purge them way. வசனம் 4. உம்முடைய பிரகாரங்களிலே வாசமாயிருக்கும்படி நீர் தெரிந்து கொண்ட சேர்த்து கொண்டு கொள்கிறவர் பாக்கியவான். உம்முடைய பரிசுத்த ஆலயமாகிய உமது வீட்டின் நன்மையில் திருப்தி ஆவும். Blessed is the man whom the chooses and causest to the approach unto thee, that he may dwell in their courts. We shall be and sit fain with the goodness of the house, even of the holy temple. வசனம் 5. பூமியின் கடையாந்திரங்களிலும் தூரமான சமுத்திரங்களிலும் உள்ளவர்கள் எல்லோரும் நம்பும் நம்பிக்கையாயிருக்கிற எங்கள் அச்சிப்பின் தேவனே, நீர் பயங்கரமான காரியங்களை செய்கிறதினால் எங்களுக்கு நீதியுள்ள உத்தரவு அருளுகிறீர். By the terrible things and the rightnesses with thou and answer the use. O God of your salvations, who art the confidence of all the sand of the earth, and of them that have up upon the sea. வசனம் 6. வல்லமையை இடைக்கட்டு கொண்டு உம்முடைய பலத்தினாலேயே பர்வதங்களை உறுதிப்படுத்தி, which he by us and strength fast strengthened the steadfast and these mountains, being engraved with and power. வசனம் 7. சமுத்திரங்களையே மும்முரத்தையும் அவைகளுடைய அலைகளின் அச்சலைகளையும் ஜனங்களின் அமளிகளையும் அமர்த்துகிறீர். which and still let the noise of the sea, the noise of their and waves, and the stumble of these people. வசனம் 8. கடையாந்திர இடங்களிலே குடியிருக்கிறவர்களுக்கு உம்முடைய அடையாளங்களின் நிமித்தம் பயப்படுகிறவர்கள் காலையும் மாலையும் களிக்கூற பண்ணுகிறார். They are also that and dwell in these uttermost parts are afraid at these takens, though makest and the outgoings of this morning and the evening to their rejoice. வசனம் 9. தேவரீர் பூமியை விசாரித்து அதற்கு நீர் பாய்ச்சுகிறீர். தண்ணீரை நிறைந்த தேவ நதியினால் அதை மிகவும் செழிப்பாக்குகிறீர். இப்படி நீர் அதை திருப்தி அவர்களுக்கு தானியத்தையும் விளைவிக்கிறீர். Thou visited this earth and waterest it, though and greatly enlargest it within the rivers of the God, the which an is full of the water, thou preparest them and crown when thou hast and show provide and for it. வசனம் 10. அதன் வரப்புகள் தானியத்துக்காதாய் அதன் படைச்சல்களுக்கு தண்ணீரை இறைத்து அதை மழையினாலே இறைய பண்ணி அதன் பயிரை ஆசீர்வதிக்கிறேன். The waters and the regatings thereof abundantly, though and settlest the furrows thereof, though and makest it stuff with showers
though and blesses the spring thereof. வசனம் 11 வருஷத்தை உம்முடைய நன்மையினால் முடிசூட்டுகிறீர். உமது பாதை நெய்யாய் பொழிகிறது. The groven stand thou years with day, goodness and the pot drop and fitness. வசனம் 12 வனாந்தர தாவரங்களிலும் பொழிகிறது. மேடுகள் சுற்றிலும் பூரிப்பாகிறது. The drop and upon the pasture of this wilderness, and the little hills of rejoice and the every side. வசனம் 13 மேய்ச்சலுக்குள் வெளிகள் ஆடுகள் நிறைந்திருக்கிறது. பள்ளத்தாக்கில் தானியத்தால் மூடி இருக்கிறது. அவைகள் கம்பீரித்து பாடுகிறது. The pasture and clutcher with and flags the valley also the recovered over this corn. They and shout for joy. They and also sing. Oath of candidate. Vote of candidate தான் படிக்க போகிறோம். இதெல்லாம் படிப்பேன். இதுக்குன்னா நீங்களாம் படிக்கணுன்ற ஒரு இதுக்கு தான். Vote of candidate 53 page. Section in show the way vote. If you had finished the last and chapter, you all understand the basis of view of federal governments is set up the sum of its by this discussion of this and founders. Some of it is by the tradition, and some of these change as the need arises. It is not in founder filter that and they and it plan out airport security of the how to the regulator this internet, just like any system triggered how well and these governments works really depends on the people involved. Here's on where you come in the rise to the vote cave responsibility. Camping are the basically a job interviews and election day is this writing discussion. Other than an age and citizenship, there are the specific requirements for this become this and basic are the centers are the Congress demand. Other than what voter the willing to the support all the campaigning, all the advertising, all the placing estimates at the end of the day. It is about the winning. It is the child for the candidates are to the say things and like if we and only had a government as good as your people, the stuff like in the usually gets a play others and the campaign stop. People love being told and they are the great. But the fact in the people pick their governments when you grow and man the lazy that at the last and practically the fall have the waters all for the picking butter up representative. Let us be real candidates running for the office have this get people to the support them and they and and to the purpose places that they and think will and get them and more and vote and then there and opponents the example there and provide positives and in the way and the making them and sound and applying to this many words possible. It is not unusually to the ear and cynicals and complaints about how all politicans are the crooks they don't listen to these people are the dense and of other and similar idea
other there and some and politicians. Who are the crocs ab- absolutely are the some to do close to the liberalistics are the interests that then nature to this campaigning defined early. However, there are the plenty of the people who run for the office because they earn gently things and they earn improve things and more than and few and politicians really listen to their and constituents and try to the make their and life better. The only way the good ones get into the office and stay there is by and getting more votes than the others. The statistic as a lot of the money and the researchers behind in the way things and change in is if in people who want to the change them for better or the worse get into the office. Countries to the another choice is still and technology have this and right to complain if you don't vote and after all it is and get rented under the first and amendment. It just and make and you are the agreements but stranger if you did and something about it. Reasons to votes and to making governments and better. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் படிச்சுக்கலாம். எனக்கு டைம் ஆகுது. நம்ம இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீக் டாக் பற்றி நான் யோசிக்கணும். இதுக்கு நம்ம பூமியில் வாழ்கிறோம், தேவனை ஆராதிக்கிறதுக்கு வர்ஷிப்பிங். ரெண்டாவது அவர் பிள்ளையாக திகழணும். கடைசியில் அவர் வீட்டுக்கு நம்ம போகிறோம். அதுக்கு நம்ம வர்தியாக இருக்கிறதுக்கு அவர்கிட்ட பாவம் மன்னிப்பு பெற்றிருக்கணும். அதுதான் சாக்ரிமெண்ட். அதை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளும் போது அந்த இடத்துல அவர் நம்மளை முற்றிலுமாக பாவத்தை மன்னிக்கிறாரு. உதாரணத்துக்கு ரெண்டு சீஷர்களில் ஒரு சீஷர்கள் கைவிடப்படுவார்கள். அது யாருன்னா யூதாஸ்காரியத். இன்னொரு சீஷர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவார். ஏன்னா யூதாஸ்காரியத் மனவேதனைப்பட்டு தூக்கில் தொங்கிடுவார். இன்னொருத்தர் மூணு தடவை அவர் சிலுவையில் அறையிறதுக்கு முன்னாடி 3 தடவை அவர் மறுதளிப்பார் சேவல் போகும்போது. அப்போ அவர் மனம் உகந்து கடவுள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுறாரு. அதனால் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறார். யூதாஸ்காரியத்தோ அவர்கிட்ட வரவே இல்லை. ஏன்னா அவர் செய்த தப்பு அவரை மேலும் அவர் குற்றத்தில் கொண்டு போய் ஆழமாக அவரை தூக்கில் போய் மாட்டிக்கொள்றதுக்கு அளவுக்கு அவர் மனம் வேதனைப்பட்டு சஞ்சலப்பட்டு கடவுள்கிட்ட வர முடியாமல் இறந்துடுறாரு. 2 பேர்த்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? இவர் பார்த்திங்கன்னா இவரனால் கடவுள் பிளஸ்ஸிங் பண்ணி இவரை நல்லா பெரியாதாக கொண்டு போயிருக்காரு. கொண்டு போய் பூமியில் அனைத்திற்கும் அவர் உபயோகமாக அவர் நிறையா புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு. நம்ம கடவுள்கிட்ட அண்டி சேர்றதுக்கு நிறையா எழுதியிருக்காரு. படைப்புகள் பார்த்திங்கன்னா தேவன் படைத்தவர்கள் பார்த்திங்கன்னா மனிதர்கள் படைத்தவர்கள். அவர்கள் சிலவற்றைகளை படைத்திருக்காங்க. அது இந்நாள் வரைக்கும் அழிவை தான் ஏற்படுத்தின்னு இருக்கு. உதாரணத்துக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேஸில் ஃபுல்லாக அழுக்காக இருக்குது. பூமியில் கீழே பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக்னால் சில மிருகங்களுக்கு வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படுது. இந்த அலட்சியங்களை நம்ம தவிர்க்கணும் முதலாவது. ரெண்டாவது, வாகன புகை லங்ஸுக்கு ரொம்ப பாதிப்பாக இருக்குது. இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் அடுத்த ஜென்ரேஷன்லாம் வருமானே தெரியாது. அந்தளவுக்கு நம்ம ஏஜ் இன்னும் கம்மியாகினே போகுது. இதெல்லாம் முற்றிலும் நம்ம தவிர்த்து எல்லாம் உலகத்தில் வாழ்கிற அத்தனை மக்களும் நம்ம பூமியை பாதுகாக்கணும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் சின்ன சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும், ஒரு சின்ன பேப்பராக இருந்தாலும், ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் சாக்லேட் கவராக இருந்தாலும் அதை நம்ம கரெக்டாக குப்பையில் கரெக்டாக போடணும். அதை பூமியை இது பண்ணிடக்கூடாது. பூமியை நம்ம ஆண்டு கொள்ளணும் தான் சொல்லியிருக்காரு, பூமியில் உள்ளவைகளை எல்லாம். ஆனால் நம்ம இந்நாள் வரைக்கும் பூமியை நிரப்பவே இல்லை. பூமியில் பழுகி பெருகி ஆண்டு கொள்ளணும். உத்தமமான சந்ததியாக, அவருக்கு கீழ்ப்படுகிற சந்ததியாக, அவர் வர்ஷிப் பண்ணுற சந்ததியாக இருக்கணும். அப்படி தான் நம்மளுக்கு பைபிளில் கோட் பண்ணியிருக்காரு. அதேமாரி ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தி, ஒருத்திக்கு ஒருத்தன்,
ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தி அப்படின்ற கான்செப்டில் பூமியில் வாழ்ந்துட்டு போனோம். அடுத்ததுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது, அடுத்த மனைவிக்கும் அடுத்தவருடைய ஹஸ்பண்டுக்கும் ஆசைப்படக்கூடாது. அந்த மாதிரி நம்ம வாதியாக உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு போனோம். ஒரு காலத்தில் உடன்கட்டை இன்னும் வச்சுருந்தாங்க, அது நல்ல விஷயந்தான்றது மாதிரி தோணுச்சு. ஆனால் அந்த உடன்கட்டையை தூக்கிட்டாங்க. ஏன் எடுத்தாங்க அதை பார்த்திங்கன்னா, எல்லாருக்கும் வாழ்கிறதுக்கு உரிமை இருக்குன்ற மாதிரி. அப்படிலாம் நம்ம அந்த கோட்பாடுகள் உடன்படிக்கைகளும் நம்ம பார்த்து அதை நம்ம இது பண்ணி நம்ம வாழும்போது நம்ம வாழ்க்கையில் பிளெஸ்ஸிங் தான் நம்ம பெற்றுக்கொள்கிறோம். நம்ம சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்படுது, பேசப்படுது. உதாரணத்துக்கு எலிசபெத் ராணி அவங்க பைபிளை ஃபாலோ பண்ணி தான் பூமியை டோட்டலாக கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நம்மளுக்கு படிப்பு வந்தது கூட அவங்க மூலிமா இருக்கலாம். படித்தனால தான் இவ்வளோ நாலேஜாக இருக்கும். இப்போ கூட எடுத்திங்கன்னா ஒரு புக்ஸை நம்ம படிக்கிறோன்னா அதில் நிறையா கற்றுக்கலாம். உதாரணத்துக்கு பைபிளை எடுத்து நம்ம படிக்கிறனால அதோட வார்த்தைகள் நம்மளுக்கு பேசப்படுது. நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்த நன்மைகளை நம்ம எழுதி நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்ததை நம்ம எழுதும் பொழுது அதுவும் நமக்கு பேசுது. ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரம் இருக்குது, அதில் 12 மணி நேரம் தூங்குகிறோம், மீதி ஒரு 12 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுறோம், இதர காரியங்கள்லாம் செய்கிறோம்னு வச்சுங்களேன். அதில் அவருக்கு நம்ம எவ்வளோ நேரம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணோன்றதை பார்க்கும்போது பரிசுத்தமாக அந்த இடத்துல நம்ம அவருக்கு எவ்வளோ டைம் கொடுத்தோம் ஒரு நாளில் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கும்போது அது பிளெஸ்ஸிங் தான். அப்படி கொடுக்கும்போது நம்ம அந்த இடத்துல எவ்வளவோ பல இன்னலான விஷயங்களில் ரொம்பவும் ஒரு கஷ்டமான இடத்துல இருக்கும்போது கூட அந்த வார்த்தைகள் நம்மளை அவரோட வார்த்தைகள் தேற்றுது. உண்மையான வார்த்தைகள், வார்த்தைக்கு உருவம் கொடுத்தவர், வார்த்தையாகவே இருக்கிறார் தேவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ அந்த வார்த்தையை நம்ம எவ்வளோ கரெக்டாக நம்ம உபயோகித்துக்கொள்ளணும். என்ன தான் நம்ம பாவம் செஞ்சாலும் அந்த பாவத்தை மன்னிக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவால் மட்டும்தான் முடியும். அந்த பாவத்தை அவர் மட்டும்தான் மன்னிக்க முடியும்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சு திருப்பி அந்த பாவத்தை செய்யாமல் அக்கினி கடலாகிய பிசாசுக்கும் அந்த கெட்ட தூதர்களுக்கும் அவர்களுக்கும் ஏற்படுத்தியிருக்க அந்த இடத்துக்கு நம்ம சென்றுடாமல் நம்மளை வாதியாக பார்த்துக்கணும், பிறருக்கு நம்ம சேவை செய்யணுன்றத ஒவ்வொருக்கும் நான் என்னுடைய ஒரு கருத்தாக உரையாடி முடிக்கிறேன். இன்றைக்கி வர ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் 10 மினிட்ஸ் பேசணும். எனக்கு இப்போயே திக்குன்னு இருக்குது அவங்க நின்று பேச போகிறது. இது வரைக்கும் எதுவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணவே இல்லை. அந்த வர்ஷிப்ன்றதை நேற்று நான் கேட்ட அந்த இதுலேருந்து டாக்லேருந்து யாத்திராகமத்திலே பார்த்தேன். யாத்திராகமத்திலே ஒரு இடத்துல வரும், நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை நினைக்கிறேன் அந்த 7ஆம் நாள் பரிசுத்தமாக ஓய்வு நாளாக அது ஆசரிக்கும் போது அதில் நீங்கள் பரிசுத்தமாக இருங்க, உங்களை வச்சுக்கோங்க, அந்த நாள் ஒரு நாள் கடவுளுக்கு அவரோட பற்றி சிந்திக்கிறதுக்கும் அவருக்கு செலவிடுங்க, குடும்பமாக அவரை மகிமைப்படுத்துங்க அப்படின்றாரு. நம்ம இப்போ தான் சிலவற்றை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஆனால் அவர் நம்மளை எப்படி ஒரு படைப்பை நம்ம எப்படி திகழ்ந்து அவருக்கு நம்ம உபயோகமாக இருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்கும்போது ஒன்றுமே இல்லை நம்ம படைச்சது எதுவுமே. அதாவது நம்ம படைத்தோம் அப்படி சொல்லும்போது இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா குளோபல் வார்மிங்கை நம்ம கண்ட்ரோல் கொண்டு வர்றதுக்கு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் எடுத்திருக்கோம். ஆனால் அது மாதிரி எலக்ட்ரிக் பஸ்ஸு வரப்போகுது, அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் ட்ரோன்ஸ் வரப்போகுது. இப்படிலாம் எடுத்து நம்ம பூமியை பாதுகாக்கிறோம். நம்மளை படைத்த ஒரு நோக்கத்துக்கு நம்ம சுவாசிக்கிறதுக்கு காற்று, மரங்கள், கொடி, செடிகள், சூரிய ஒளி அதில் படும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற அந்த சுத்தமான காற்று, அதை நம்ம யோசிக்காமலே அசுத்தப்படுத்திட்டோம். ஆனால் இப்போ அதை நம்ம நினைவு கூர்ந்து குளோபல் வார்மிங் அதனால் ஹீட் ஆகுது, பூமி அங்கே உள்ளே இருக்க ஐஸ் கட்டி கரையுதுன்னு தான் நம்ம இப்போ இந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். ஆனால் அவர் நம்மளை படைக்கும் போதே எவ்வளோ அழகாக நேச்சுரலாக படைச்சிருக்காரு. அப்போ நம்ம யோசித்து அவருக்கு நன்றி சொல்லணும். வாழ்கிறதுக்கு நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று, சிலர் சுவாசிக்கிற காற்றை கூட சிலிண்டர் மூலயமா சுவாசிக்கிறாங்க. அதெல்லாம் எவ்வளோ ஒரு இதான விஷயம். அந்தளவு மாசுபட்டு இருக்குது. காற்றாக இருந்தாலும் சரி, தண்ணீராக இருந்தாலும் சரி, நிலமாக இருந்தாலும் சரி, ஆகாயமாக இருந்தாலும் சரி, திரும்பியும் க்ளீன் பண்ணி அவர் வருகைக்கு நம்ம ஆயத்தப்படுத்தணும். அதான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.